press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Dear students, yesterday we were discussing the evaluation of allied angles. In the previous class, we have evaluated the allied angles of 210 degree, that is sin 210, cos 210, tan 210, cosec 210, secant 210 and then cot 210. That 210 degree lies in the third quadrant. As per the ASTC rule, in the third quadrant tan and cot are positive, the rest of the ratios are negative. So today let us come to the allied angles of 225 degree. The continued part, sin 225 degree, sin of 2 into 90 plus 45, 2 is even, sin becomes cos. As per the remainder rule, 2 means third quadrant. In the third quadrant, sin is negative. So what is the value of sin 45? 1 by root 2. Similarly, cos 225, cos of 2 into 90 plus 45. Again 2 is even, so cos becomes cos. 2 means third quadrant. In the third quadrant, cos is negative. Minus, what is the value of cos 45? 1 by root 2. Tan 225 degree, tan of 2 into 90 plus 45, 2 is even, tan remains as tan. 2 means third quadrant. In the third quadrant, tan is positive. No need to write positive sign. Tan 45 is 1. Similarly, you can calculate cosec 225, secant 225, cot 225 in the same way. Let us come to 240 degree, sin 240 degree, sin of 2 into 90 plus 60, 2 is even, sin becomes sin. Again 2 means third quadrant, 0, 1, 2, 3 as per remainder rule. In the third quadrant, sin is negative. Minus, what is sin 60? Root 3 by 2. Next is cos 240, cos of 2 into 90 plus, 225 cos 225, no, 240, correct. Cos of 2 into 90 plus 60, 2 is even, cos remains as cos. 2 means third quadrant. In the third quadrant, cos is negative. Minus, what is cos 60?
1 by 2. Next is tan 240, tan of 2 into 90 plus 60. 2 is even, tan remains as tan. 2 means third quadrant. In the third quadrant, tan is positive. What is the value of tan 60? Root 3. Similarly, you can calculate cosec 240, secant 240, cot 240. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ 315 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈನ್ 315, ಸೈನ್ ಆಫ್ 3 into 90 plus 45. Only 3 is odd, sin becomes cos. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, sin is negative. So, what is cos 45? 1 by root 2. Next is cos 315 degree. Cos of 3 into 90 plus 45. 3 is odd. Cos becomes sin. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos is negative or positive. Yes, it is positive, because according to ASTC rule, cos and secant are positive in the fourth quadrant. So, cos is positive. What is the value of sin 45? 1 by root 2. Now, let us come to tan 315 degree. Tan 315 degree. Tan of 3 into 90 plus 45. 3 is odd. Tan becomes cot. Cot 45. 3 is fourth quadrant. In the fourth quadrant, tan is negative. Minus, what is cot 45? 1. Similarly, you can calculate cosecant 315, secant 315, and then cot 315. Now let us go for cosec 330. Cosec 330, or you can also calculate 300 first. Cosec of 3 into 90 plus 30. 3 is odd. Cosec becomes secant. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, cosec is negative. So, what is the value of secant 30? 2 by root 3. Secant 300. Secant of 3 into 90
plus 30. 3 is odd. Three is odd. Secant becomes cosecant. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, secant is positive. So what is the value of cosec 30? 2. Secant 300 is completed. Now let us come to cot 300. Cot of 3 into 90 plus 30. 3 is odd. Cot becomes tan. 3 is odd. Cot becomes tan. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, cot is negative. Minus tan 30 is 1 by root 3. Similarly, you can calculate sin of 300, cos of 300, tan of 300, and then let us come to sin of 330, sin of 3 into 90 plus 60. 3 is odd. So sin becomes cos. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, sin is negative. So what is cos 60? 1 by 2. Cos 330, cos of 3 into 90 plus 60. 3 is odd. Cos becomes sin. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos is positive. So what is the value of sin 60? Root 3 by 2. And then tan 330, tan of 3 into 90 plus 60. 3 is odd. Tan becomes cot. 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, tan is negative. Minus what is cot 60? Tan 60 is root 3. Cot 60 is 1 by root 3. Similarly, evaluate cosec of 330, secant of 330, cot of 330. ಇಷ್ಟನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಬಟ್ ಅವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿನ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ
ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 270 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ 90 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನೋಡಿರಿ 0, 90, 180, 270, 360 5 ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಗೊತ್ತಿದೆ, 90 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ? 180 ಕಲಿಯೋಣ, 270 ಕಲಿಯೋಣ, 360 ಕಲಿಯೋಣ. Sin 180, sin of 2 into 90 ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 into 90 ಅಂದ್ರೆ 180 ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 0, 2 is even, ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೈನ್ 0 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 180, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 into 90 ಪ್ಲಸ್ 0. ಅಗೇನ್ 2 ಈಸ್ ಈವನ್, ಕಾಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಸು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? -1. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 0 ಈಸ್ -1. ಟ್ಯಾನ್ 180, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 0 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2 into 90 ಪ್ಲಸ್ 0, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಟ್ಯಾನ್ 0. ಟ್ಯಾನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೇನಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೈನ್ 270, ಸೈನ್ ಆಫ್ 3 into 90 ಪ್ಲಸ್ 0. 3 is odd, ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್. ಅಗೈನ್ 3 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 0, 1, 2, 3. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 270 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸೈನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 0? 1. ಸೊ ಸೈನ್ 270 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ -1. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 270 ಆದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ 270ಗೆ ಬರೋಣ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 into 90 ಪ್ಲಸ್ 0. 3 is odd, ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 0 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೇನು ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 0? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 270, tan 270, tan of
3 into 90 plus 0. 3 is odd. Tan becomes cot. So cot 0 is infinity. Because tan 0 is 0, cot 0 is infinity. ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ? ಸೈನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 4 into 90 plus 0. So that gives you sin 0. Sin 0 value is 0. ಅದನ್ನೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ cos 360. Cos of 4 into 90 plus 0. So that gives you cos 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 into 90 ಪ್ಲಸ್ 0 cos 0. cos 0 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ನೀನು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cos 0? 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ go for tan 360. Tan 360. Tan of 4 into 90 plus 0. So that gives you tan 0 whose value is 0. ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಇವು ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೈಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತವೆ? ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. sin 90 is 1, cos 0 is 1, cos 360 is also 1. Next, sin 180 is same as sin 360 is same as tan 180 is same as tan 360 is same as 0. ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ cos 180 is same as sin 270 is same as minus 1. ಇಷ್ಟು ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ನೋಡ್ರಿ? sin 90 is same as cos 0 is same as cos 360 is same as 1. sin 180 is same as sin 360 is same as tan 180 is same as tan 360 is 0. cos 180 is same as sin 270 is same as minus 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡ್ರಿ? 0 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಬಟ್ I am discussing the coterminal angles only in the first rotation. First rotation means up to 360 degree ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ.
ಸೈನ್ 360 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ 360 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೈನು ಟ್ಯಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ASTC ರೂಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ವೈ ಬೈ ಆರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, 180 ಇರ್ಬೋದು, 360 ಇರ್ಬೋದು, 540 ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 540 ಪ್ಲಸ್ 90 630, 540 ಪ್ಲಸ್ 180 720 ಇರ್ಬೋದು, 800 ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0. ಆದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, 0 ಅಂತೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ y coordinate is 0, hence sin and tan are 0, because in both sin and tan y appears as a numerator, therefore the values of sin and tan functions become 0. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಆಯಿತು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 270 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನೀನು 180ಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ? 0 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ +1 ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ 0, ಕಾಸ್ 360 ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಆನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ -1. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ -1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ +1. ಆನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ -1. ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0. ಆನ್ ದ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೋಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ
360 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 420 ಸೈನ್ ಆಫ್ 420. ಈಗ ನಾವು ರಿಮೈಂಡರ್ ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ n/4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. 420 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90, 90 into 4, 360. So what is the remainder? 60. So how do you write 420? Sine of 4 into 90 plus 60. Sine of 4 into 90 plus 60. 4 is even. Sine becomes sine. ನಿಮಗೆ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ n/4. ನೋಡಿ, ಈಗ 4 ಮತ್ತು 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. 4 1s 4. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 0 1 2 3. ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ? 0 ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ರಿಮೈಂಡರ್. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ? √3/2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ 660. ಕಾಸ್ 660. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 660 ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 90 7s 630. 30 is left. You can write this as 7 into 90 plus 30. 7 is odd. Cos becomes sine. Cos becomes sine. ಈಗ 7 is greater than 4. You have to divide 7/4. 4 1s 4. What is the remainder? 3. 3 is the remainder. Remainder 3 means, as per the remainder rule, 3 means fourth quadrant. In the fourth quadrant, what is the cos? Cos is positive. So you have to put positive sign. So that is 1/2. Now let us take some more problems. Tan 1215 degree. You can take any angle, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1215 91s 90 1 3 315 93s 270. So what is the remainder? 45. So how do you write it? Tan of 13 into 90 plus 45. 13 into 90 plus 45. 13 is odd. So tan becomes cot. Tan becomes cot. 13 is odd. Tan becomes cot. 13 on division by 4 gives the remainder 1. Remainder 1 means second quadrant. In the second quadrant, tan is negative. So what is the value of cot 45?
1. Cosec of 1910. 1910. So first you have to express the given angle in the form of n pi by 2 plus theta. 92 za 180, 1 1, 91 za 90, 1920 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. This is 20, 30 is left. So how do you write it? Cosec of 21 into 90 plus 30. 21 is odd, so cosec becomes secant. Cosec becomes secant. Secant 30. 21 is odd, cosec becomes secant. 21 on division by 4. 4 5s are 20. So what is the remainder? 1 is the remainder. 1 is the remainder means which quadrant? Second quadrant. In the second quadrant, cosec is, ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, cosec is positive or negative? It is positive. So what is the value of secant 30? 2 by root 3. You can take any angle. Secant of 1410. Secant of, first let us divide 1410 by 90. 91s are 90, 1, 5, 510, 95s are 450. So which is the remainder? 60 is the remainder. How do you write it? 15 into 90 plus 60. 15 into 90 plus 60. 15 is odd, so secant becomes cosecant. 15 on division by 4 gives the remainder 3. Remainder 3 means third quadrant. Remainder 3 means third quadrant. In the third quadrant, secant is, fourth quadrant. In the fourth quadrant, secant is positive. So what is the value of cosec 60? 2 by root 3. Next is cot of 765. So let us divide 765 by 90. 90 into 8, 720. So that can be taken as cot of 8 into 90 plus 45. 8 is even. Cot becomes cot. 8 on division by 4 gives the remainder 0. So remainder 0 means first quadrant. In the first quadrant, cot is positive. So what is the value of cot 45? That gives you 1. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now let us take negative angles. Negative angles means the angles in the clockwise direction. The angles in the clockwise direction. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ.
Okay. Sine of -765 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 765 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ -225. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 225. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ -330. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. -330. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೋಸೆಕ್ ಆಫ್ -570. ಇದು ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೋಸೆಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 570 ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 570 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋಸೆಕ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ minus cosec theta, because in the fourth quadrant also cosec is negative. Next bandvi andre secant of minus 750. So again secant of minus theta in the fourth quadrant, secant is positive. Cot of minus 600. Cot of minus theta is minus cot theta. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು. ಸೈನ್ ಆಫ್ 765 ಅಂದರೆ 8 into 90 plus 45. 8 is even. Sine becomes sine. ನೋಡಿ 8ಅನ್ನು ನಾವು 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಉಳಿತು? 0 ಉಳಿತು. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಉಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So minus into plus becomes minus. What is sin 45? 1 by root 2. ಇದಂತರೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 into 90 plus 45. 2 is even. So cos becomes cos. 2 on division by less than 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 45 ಈಸ್ 1 by root 2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 330 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 3 into 90 plus 60. 3 is odd. Tan becomes cot. 3 is odd. Tan becomes cot. So tan ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ರೂಲ್. Therefore this becomes negative. Minus into minus plus. What is cot 60? Minus into minus plus. What is cot 60? 1 by root 3.
and then minus cosec of, how do you write 570? Divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. 6 into 90, 540 ಆಯಿತು, plus 30. 6 is even, cosec 30. 6 on division by 4 gives the remainder 2. So remainder 2 means third quadrant. In the third quadrant, cosec is negative. Minus into minus plus. What is cosec 30? 2. Secant 750. Secant of 8 into 90 into 72 plus 30. 8 is even. So secant remains as secant only. 8 on division by 4 gives the remainder 0. So remainder 0 means which quadrant? First quadrant. In the first quadrant, secant is positive. So what is secant 30? 2 by root 3. Okay? Minus cot 600, cot of 6 into 90, 54 plus 60. 6 cot 60. 6 is even. 6 on division by 4 gives the remainder 2. Remainder 2 means third quadrant. In the third quadrant, cot is positive. Minus into plus. Minus, what is the value of cot 60? 1 by root 3. So these are the allied angles of clockwise direction. Clockwise direction. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ? 360ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ n π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಟೆಸ್ಟ್ n ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ n ಈವನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. n ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್, tan becomes cot, cot becomes tan, cosec becomes secant, secant becomes cosec. ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ n/4. n ನೀವು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ 0, 1, 2 ಆರ್ 3. ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈಂಡರ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರಿಮೈಂಡರ್ ರೂಲ್ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ರೂಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ASTC ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ASTC ರೂಲ್, all are positive in the first quadrant, sin and cosec are positive in the second quadrant, the rest of the ratios are negative. Tan and cot are positive in the third quadrant, the rest of the ratios are negative. Cos and secant are positive in the fourth quadrant, the rest of the ratios are negative. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.